السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ میں حیدرآباد فوڈ ایڈلٹریشن سروائلنس ٹیم یعنی کہ ایچ فاسٹ نے جی ایچ ایم سی کے فوڈ سیفٹی محکمے کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مسالے جات کی تجارت اور پروسیسنگ یونٹوں پر چھاپے مار کر 25 ٹن سے زائد ملاوٹی مسالے ضبط کر لیے اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ عوامی شکایت موصول ہونے کے بعد مسالوں کی تجارت اور پروسیسنگ سے وابستہ 13 یونٹوں کی جانچ کی گئی۔ اس سلسلے میں میلار دیو پلی اور بالاپور پولیس اسٹیشنوں میں 3 فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی شناخت راہل بھاٹی، وشال پنور اور دولی چند کچاور کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جانچ کے دوران زیرہ، اجوائن، سرسوں، لونگ اور شاہدیرہ جیسے مسالوں میں ملاوٹ پائی گئی۔ ان کا رنگ اور وزن بڑھانے کے لیے صنعتی رنگ، مصنوعی رنگ، ٹیلکم پاؤڈر، رائس بران آئل اور دیگر مضر کیمیکلز استعمال کیے جا رہے تھے۔ مسالوں کے نمونے لیبارٹری جانچ کے لیے بھیج دیے گئے اور فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کمشنر نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی ملاوٹی غذائیں جگر اور گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ کینسر، معدے کی بیماریاں، الرجی اور دیگر طویل مدتی صحت کے مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 3 اگست کو ہونے والی سماعت کے دوران موجودہ صحافتی ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد میں 25 اگست تک توسیع کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عدالت نے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اپنے سابقہ عبوری احکامات کو برقرار رکھا۔ سماعت کے دوران فیڈریشن کی جانب سے معروف وکیل برکت علی خان نے مؤثر انداز میں دلائل پیش کیے۔ دوران سماعت سرکاری فریق نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں کی اکثریت کو صحافتی ایکریڈیشن کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں، تاہم درخواست گزار فیڈریشن کی جانب سے اس دعوے پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس پر عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ جاری کیے گئے تمام ایکریڈیشن کارڈز کی مکمل تفصیلات اور فہرست عدالت میں پیش کی جائیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کو آگاہ کیا کہ آئندہ تاریخی سماعت سے مقدمے کی حتمی سماعت اور دلائل کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فریقوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ مقررہ تاریخ سے قبل تمام متعلقہ دستاویزات اور شواہد عدالت میں جمع کرائیں۔ عدالت نے اس مقدمے کی آئندہ سماعت اور حتمی دلائل کے آغاز کے لیے 25 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ حیدرآباد میں جائیداد مالکان کی مشکلات میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ہائیڈرا کی مبینہ منتخب انہدامی کارروائیوں کے بعد اب رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 22A کے تحت زمینوں اور جائیدادوں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کیے جانے کا معاملہ تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ کئی جائیداد مالکان کا کہنا ہے کہ تمام ضروری دستاویزات اور سرکاری منظوریوں کے باوجود انہیں اپنی زمین، مکان یا فلیٹ فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 22A کے تحت مخصوص زمروں میں آنے والی زمینوں اور جائیدادوں کی فروخت، منتقلی یا رہن رکھنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ تاہم موجودہ معاملے میں تشویش اس بات پر ہے کہ بعض ایسی جائیدادیں بھی ممنوعہ فہرست میں شامل ہونے کی اطلاعات ہیں جن کے مالکان کے پاس جی ایچ ایم سی یا حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تعمیراتی منظوری، سکونتی سرٹیفکیٹ، جائیداد ٹیکس کی رسیدیں اور دیگر دستاویزات موجود ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے علاوہ رنگاریڈی، میرچل ملکاجگیری، وقار آباد اور دیگر اضلاع میں بھی آزاد مکانات، خالی پلاٹوں اور اپارٹمنٹ سے متعلق شکایت سامنے آنے کی اطلاعات ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کئی جائیداد مالکان کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی جائیداد ممنوعہ فہرست میں شامل کر دی گئی ہے جب تک وہ اسے فروخت کرنے یا کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنے کے لیے سب رجسٹرار دفتر نہیں پہنچتے۔ دلسکھ نگر، منیکنڈا، میاپور اور دیگر علاقوں کی رہائشیوں کی جانب سے بھی اس مسئلے پر شکایت سامنے آئی ہے۔ اولیاء اکرام امت مسلمہ کی روحانی زندگی کے روشن مینار ہیں۔ انہوں نے اپنے زہد و تقوی، اخلاص، اتباع سنت، خدمت خلق اور محبت الہی کے ذریعے نہ صرف دلوں کے ایمان کی روشنی سے منور کیا بلکہ معاشرے میں امن، اخوت، رواداری اور حسن اخلاق کی ایسی شمعیں روشن کی ہے جن کی روشنی آج بھی انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تاریخی دکن میں حضرت قاضی سید شاہ افضل بیابانی الرافعی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انہی جلیل القدر اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اشاعت اسلام، اصلاح معاشرہ، تزکیہ نفس اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی ہے۔ ان خیالات کا اظہار خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے آج دفتر صابر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی خواجہ کا چلہ مغل پورہ حیدرآباد میں منعقدہ جلسہ فیضان اولیاء سے خطاب کرتے ہوئے حضرت قاضی سید شاہ افضل بیابانی الرافعی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور دینی، روحانی و اصلاحی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کیا۔
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के नागलीगड्डा मंडल के एराकपल्ली गांव में मंगल की अगल सुबह घरेलू झगड़ों के बाइस एक शख्स ने अपनी 32 साला बीवी इरफाना को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुल्तान अपनी बीवी को घर से मौलाली दरगाह के इलाके में ले गया, जहां उसे कत्ल कर दिया। खातून की नाश वहीं से बरामद हुई। मुतवफ़िया के पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। कत्ल के बाद सुबह तकरीबन 5 बजे मुलजिम खुद नागलीगड्डा पुलिस स्टेशन पहुंचा और जुर्म का इतराफ करते हुए खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। इत्तला मिलते ही नारायणखेड़ डीएसपी वेंकट रेड्डी, सीआई श्रीनिवास रेड्डी और दीगर पुलिस हुकाम मौके पर पहुंचे, शवाहिद जमा किए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एलआरडी माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज जो आर्जी तौर पर मंडल लिंगमपेट में चलाया जा रहा था, आवाम और कायदीन के मुतालबे पर अब एलआरडी मुस्तखर पर बालागौड़ फंक्शन के आक़िब में खानगी इमारत का इंतखाब अमल में लाया गया है, जिसकी रियासती सतह से मंजूरी भी मिल चुकी है, जो कुछ दिनों में ही एलआरडी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल शारदा ने अतराफ वकनाफ के औलिया तलबा से दाखिला लेते हुए अपना मुस्तकबिल संवारने का मशवरा दिया और अक़लियतों को मख्तस की गई नशिस्तों को पूर करने में ताउन करने की गुजारिश की। जमीयत उलमा तेलंगाना ने जामिया निजामिया से मंसूब मौकूफा अराजी को ई ऑक्शन के जरिए फरोख्त करने के ऐलान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुकूमत से मुजव्विजा नीलामी फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन रिशादी खासिमी और जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबे ने मुश्तरका बयान में कहा कि मज़कूरा अराजी वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज होने के साथ इस मामले से मुतालिक अदालती कार्रवाई भी जारी है। ऐसी सूरत में अदालती फैसला आने तक किसी भी नीलामी फरोख्त या तसर्रुफ से बचना चाहिए। जिले कांग्रेस कमेटी अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद ताज ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के हालिया बयानात की सख्त मजम्मत की और कहा, एक मरकजी वजीर को अपने मनसब की विखार के मुताबिक बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम कांग्रेस पार्टी करार देने के बयान को गैर जिम्मेदाराना और माशरे में नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया। मोहम्मद ताज ने कहा, मजहबी मुकामात पर जाने वाले अफराद को मुल्क में अमन, खुशहाली, किसानों की तरक्की, अवाम के लिए दुआ करना चाहिए, न कि फिरका वाराना बयानात देने चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान बरसों से मुल्क में भाईचारे के साथ रहते बसते हैं और सियासी फायदे के लिए दोनों तबकात के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश अफसोसनाक है। बच्चों की देखभाल के मराकज़ में बच्चों के लिए खानदानी माहौल फराहम करना चाहिए। जगतियाल के जिले एडिशनल कलेक्टर बी राजा गौड़ का खिताब महकमे खवातीन और बच्चों की बहबूद व जिले चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम जिले चाइल्ड केयर सेंटर्स इंस्पेक्शन कमेटी के चेयरमैन एडिशनल कलेक्टर बी राजा गौड़ ने आज जिले में बच्चों की देखभाल की मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अमक्का पेट में मचम्मा चैरिटीज के जरिए चलाए जा रहे बच्चों की देखभाल के मराकज़ और कोरोटला में मातृ सेवा संस्कृति का दौरा किया और सेंटर में बच्चों को फ्राहम की जाने वाली तालीम, सेहत, ग़िज़ाइयत, महारत की खिदमात के साथ साथ मराकज़ के रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिफ़्ज़ान सेहत, हिफाजती मियारात और इंतज़ामात का भी जायजा लिया। बच्चों से गुफ्तगू की, उनकी तालीम, सेहत, बहबूद, रोजमर्रा की जिंदगी और मुस्तक़बिल के अहदाफ के बारे में भी दरियाफ्त किया। वजीर बहबूद अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने इंसानियत और हमदर्दी का मुजाहरा मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। हादसे के वक्त से लेकर आखिरी रसूमात तक हर मुमकिन ताउन और फौत हो जाने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख इंदिरा मकान और एक फर्द को आउट सोर्सिंग मुलाजिमत फराहम करने का तयक्कुन रियासती समाजी बहबूद वजीर लक्ष्मण कुमार ने एक बार फिर अपनी इंसानियत का मुजाहरा किया। जगतियाल के मलयाल मंडल के वडेरा कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों की मौत की खबर सुनते ही उन्होंने जगतियाल के हुक्काम को न सिर्फ चौकन्ना किया बल्कि वो भी हर कदम पर मुतासिर खानदानों के साथ खड़े रहे। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल टी.आर. नगर से ताल्लुक रखने वाले चौथी जमात के तालिब इल्म सुशांत और निजामाबाद के मोटार से ताल्लुक रखने वाले 5वीं जमात के तालिब इल्म विष्णु जो मलयाल एससी हॉस्टल और वडेरा कॉलोनी सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, पीर के रोज इत्तेफाकी तौर पर तालाब में गिर जाने से दोनों की भी मौत हो गई। रियासती बहबूद के वजीर ने तलबा की मौत पर गम का इजहार किया, मरने वालों के अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया और मुतासिर खानदानों के साथ खड़े रहे और हलाक तलबा के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए की माली इमदाद का वादा किया। हुकूमत की जानिब से फीकस 5 लाख रुपए खानदान के एक फर्द को आउट सोर्सिंग की नौकरी का भी वादा किया।
ریاستی وزیر لکشمن کمار نے یقین دلایا کہ حکومت اندرا مکانات بھی ان کے اہل خانہ کو فراہم کرے گی اور طلباء کے اہل خانہ کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت نے 10,000 روپے فوری جاری کیے اور 25,000 روپے کی نقد امداد اور ایک ایمبولینس کو جگتیال سے ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے فراہم کیا۔ وزیر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بڑے پیمانے پر علاقے میں ان کی ستائش اور تعریف کی جا رہی ہے۔ ضلع کامرڈی منڈل بڑی کوڑبگل ضلع پریشد ہائی اسکول میں کاٹے پلی گاؤں کی طالبہ سبیل نندنی گزشتہ سال 10ویں جماعت کا امتحان لکھا تھا، جس میں اول نمبرات سے نمایاں کامیابی حاصل کی اور 100% نشانات حاصل کرتے ہوئے گاؤں والدہ اسکول کا نام روشن کیا تھا۔ کاٹے پلی گاؤں کے کانگریس پارٹی سینئر لیڈر ملپا نے طالبہ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے 11,000 روپے بطور انعام کا چیک طالبہ کی والدہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشن آفیسر پروین کمار، اساتذہ کے علاوہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء بھی موجود تھے۔ جگتیال ملٹی اسپیشلٹی آئی ہسپتال جگتیال میں EHS امپلائمنٹ ہیلتھ اسکیم کا آغاز حکومت کی جانب سے ملازمین اور وظیفیابوں کے لیے مفت میں آنکھوں کے آپریشن کا اسکیم کی شروعات کی گئی، جس کے تحت جگتیال ملٹی اسپیشلٹی آئی ہسپتال میں ماہر چشم ڈاکٹر محمد مدثر الدین MBBS MS بغیر کسی صنعت کے انجیکشن اور بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے آپریشن کے بعد کسی قسم کی پٹی کے بغیر صرف نصف گھنٹے میں ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال میں جدید ٹیکنالوجی، سوئٹزرلینڈ ہاکو مشین، جرمنی مائکروسکوپ کے ذریعے بہت کم 2 تا 8 ملی میٹر مائک طریقہ کار سے آنکھ کا آپریشن کیا جائے گا۔ ہیلتھ کارڈ پیشنٹ کو AC کمرے کی سہولت دی جائے گی۔ پیشنٹ ان کے ساتھ میں آنے والے کو کھانا بھی مفت اور ڈسچارج کے وقت دوائیں بھی مفت دی جائیں گی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ کی بڑی ندی لبریز ہو گئی ہے اور بہت بہہ رہی ہے۔ 3 دنوں کی موسلادھار بارش کے بعد لنگم پیٹ کے ندی کنٹا آب سے لبریز ہو چکے ہیں۔ ضلع کانگریس پارٹی جنرل سیکرٹری فتح الدین نے کسانوں، ماہی گیروں کو اور عوام کو آبی ذخائر سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور چوکس رہنے کی بھی اپیل کی۔ ضلع کے بیاسیاباد کے سرپٹون میں آج آل انڈیا کانگریس پارٹی خاتون قومی جنرل سیکرٹری آدتیہ نے اپنے ہمراہ گزشتہ 40 سالوں سے قابض کسانوں کے ساتھ مل کر فارسٹ رینج آفیسر سرپٹون پہنچ کر فارسٹ رینج آفیسر سے ملاقات کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ صدرنشین بلدیہ ظہیر آباد محمد یونس نے موسیٰ نگر کالونی وینکٹ راما کالونی کے عوامی مسائل کی یکسوئی کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا کونسل بلدیہ محمد جمیل احمد، کمشنر بلدیہ جی پربھاکر کے ہمراہ آغاز کیا۔ ڈرینیج نالیوں کی ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے صدرنشین بلدیہ محمد یونس، کونسل بلدیہ محمد جمیل احمد نے کہا، حکومت ظہیر آباد بلدی حدود میں عوامی بنیادی مسائل کی یکسوئی کی اولین مقصد ہے۔ صدرنشین بلدیہ محمد یونس نے کہا، بلدی انضمام وارڈ کی ترقیاتی کام، پینے کے پانی، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹ، صفائی عملے کے اضافے کے لیے حکومت سے مزید فنڈز کے لیے نمائندگی کی گئی ہے۔ اس موقع پر محمد جمیل احمد کونسل بلدیہ، کمشنر بلدیہ جی پربھاکر، برکت علی، کانگریس قائد محمد موئز اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بیاسیاباد کے جھری گاؤں کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں زیر تعلیم لڑکیوں لڑکیوں میں قانونی شعور بیداری مہم کے لیے آج لیگل لٹریسی کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سینئر سول جج سنکت مترا اور منڈل ایجوکیشن آفیسر آر پرکاش نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے سینئر سول جج سنکت مترا کو مقامی جھری اردو میڈیم ہائی اسکول اسٹاف بھارت کمار، محمد خلیل الدین، سہیل، کلثوم، محمد یوسف، عیسیٰ بھائی کے علاوہ اردو میڈیم طلباء و طالبات کی جانب سے استقبال کیا گیا، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر سول جج سنکت مترا نے کہا، ہر ایک چھوٹے بڑے بچے بزرگ کو قانونی معلومات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ باسپارہ میں برسات کے موسم کا آغاز ہوتے ہی سڑکوں کا حال برا ہو گیا ہے۔ مین روڈ کے علاوہ تقریباً ہر گلی و اندرونی روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ خاص طور پر اولڈ میونسپل آفس کے پاس والی سڑک مکمل طور پر خستہ ہو گئی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے روزانہ سینکڑوں اسکولی بچے گزرتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں BRS کے کونسلر فیروز خان، سابق کونسلر سینو اور سابق وارڈ ممبر شیخ اکبر نے عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے خود میدان میں اتر کر سڑک کی مرمت انجام دی۔ ان کی خدمات کو شہریوں نے خوب سراہا، تو دوسری جانب میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہی پر شہریوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ .
एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में लिंगमपल्ली शाहरा कबरी जो गुज़िश्ता साल की तूफानी बारिश से मखदूश होने पर कच्चे रास्ते से गाड़ियों की आमोदरफ्त जारी थी और इन दिनों की बारिश से लिंगमपल्ली ब्रिज को काफी नुकसान होने पर रास्ता मुनक़ते हो चुका है, जिससे गाड़ियों बसों की आमोदरफ्त बंद हो गई है। सिर्फ छोटी गाड़ियां गुजर रही है। पुलिस अमला भी चौकसी अख्तियार करते हुए कई नजर रखे है। कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश के बायस ड्राइवर्स कॉलोनी के मंडल परिषद सरकारी प्राइमरी स्कूल में जमा पानी को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी श्रीनिवास की फौरी मुदाखलत से जेसीबी मशीन के जरिए निकाला गया। पानी जमा हो जाने से तलबा की आमदरफ्त मुतासिर हो गई थी। मसला हल होने पर तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए चेयरपर्सन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी काउंसलर कलीम, सावित्री सत्यम, लावण्य प्रसाद, मोहम्मद अब्दुल वाजिद, मोहम्मद सिद्दीक, म्यूनिसिपल डी हनुमंतराव, म्यूनिसिपल अमला मौजूद था। बांसवाड़ा में बारिश की वजह से गरीब खानदान का घर मुनहदम हो गया। घर तबाह होने के बाद मुतासिर खानदान खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गया। इत्तला पर फौरन बेआइस कायदीन ने मुतासिर खानदान के घर का दौरा किया। वफ्द में साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख जुबैर, काउंसलर फिरोज खान, काउंसलर मकबूल, साबिक काउंसलर बी सीनो, साबिक वार्ड मेंबर अकबर, ईसाक, अफजल, खालिद, इन कायदीन ने बेसहारा खवातीन को माली इमदाद फराहम की, जबकि काउंसलर फिरोज खान की जायज से राशन दिया गया। इस मौके पर शेख जुबैर ने आरडीओ से बात करके मुतासिर खानदान के लिए फौरी डबल बेडरूम मकान अलॉट करने का मुतालबा किया, जिस पर आरडीओ ने मुस्बत यकीन दहानी करवाई और मुतासिर खानदान ने बेआइस कायदीन का दिल से शुक्रिया अदा किया। जिले के आसियाबाद के सिरपुर टाउन के मोहल्ला मेसन कॉलोनी के अवाम को खस्ता हालत और तंग सड़क की वजह से काफी दुश्वारियां दरपेश हैं। इसके अलावा मौसम बरसात में शदीद बारिश होने पर खस्ता सड़क में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से छोटे और मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुसीबत हो रही है। हुकूमत के अलावा खुसूसी तौर पर कलेक्टर तवज्जो देते हुए सिरपुर टाउन के मेसन कॉलोनी में स्कूलों को जाने वाले तलबा और आवाम को सड़क की सहूलत फराहम करते हुए खस्ता हालत की दुरुस्तगी का मुतालबा किया जाता है। एलआरडी के मंडल नागी रेड्डीपेट का पोचारम प्रोजेक्ट हालिया जोरदार बारिशों के बाद अपनी आबी सतह मुकम्मल करते हुए लबरेज होकर बह रहा है। महकमे आपाशी ओहदेदार चौकसी इख्तियार कर रहे हैं। निजामाबाद में हालिया शदीद बारिशों के दौरान आवाम को सहूलत फराहम करने और ट्रैफिक बहाल रखने में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले 6th टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों को पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने शॉलपोशी करके एजाज से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा, कुदरती आफात और हंगामी हालात में अवामी खिदमत और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ महकमे पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जबकि एसीपी प्रकाश यादव, इंस्पेक्टर सीजर रेड्डी, एसआई संदीप और दूसरे मौजूद थे। रात कामारेड्डी में भी बारिश के सबब कामारेड्डी का बड़ा तालाब लबरेज हो चुका है। पानी ऊपर से बह रहा है। पानी को देखने के लिए सयाहों की आमद शुरू हो गई है। पुलिस की जानिब से सयाहों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है। कल की बारिश से कामारेड्डी के अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई है। महात्मा ज्योति भापोले तेलंगाना पसमा तबकात की फलाह बहबूद रिहायशी स्कूल और कॉलेज मौजू राजापुर के लिए मुस्तकिल इमारत के बगैर इस मकसद के लिए दरकार फंड जारी करने की दरख्वास्त करते हुए रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर से हल्का असेंबली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरिराव ने हैदराबाद में मुलाकात की। उन्हें एक तहरीर याददाश्त हवाले की और बताया कि अगरचे की हुकूमत ने राजापुर बीसी गुरुकुल स्कूल और कॉलेज को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज तक मुस्तकिल इमारत की तामीर शुरू नहीं हुई, जिसके बाद तलबा को किराए की इमारतों में तालीम दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव की आवाम ने रज़ाकाराना तौर पर चंदा जमा करके 5 एकड़ अराज़ी खरीदा और 2011 में महकमे तालीम के नाम रजिस्टर भी करवा दी। इसके बावजूद इमारत की तामीर का आगाज न होना अफसोसनाक है। के श्री हरियाणी वजीर मौसम से अपील की कि तलबा के रोशन मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते फौरी तौर पर इमारत की तामीर के लिए जरूरी फंड जारी करे। इस पर वजीर मौसम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत जारी की। कामारेड्डी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी श्रीनिवास ने 38वें वार्ड के आंगनवाड़ी मरकज में मुनक्किदा आलमी हफ्ता माँ के दूध की तकरीब में शिरकत की और हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं पर जोर दिया कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।
और नवमौलूद बच्चों को माँ का दूध जरूर पिलाए, क्योंकि यही उनकी बेहतरीन ग़िज़ा है। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर SPMP पेपर मिल गेट के रूबरू SPM फैक्ट्री के मजदूरों फैक्ट्री स्टाफ के मसाइल के एक के इंतखाबात को मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 76 दिनों से जारी जंजीरी भूख हड़ताल कैंप का आज CITU स्टेट नायब सदर भोपाल ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कौमी खातून जनरल सेक्रेटरी आदिता ने जंजीरी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर SPM फैक्ट्री मुलाजिमीन के मसाइल के एक के लिए फौरी तौर पर फैक्ट्री के इंतखाबात मुनक्किद करने का हुकूमत और फैक्ट्री के इंतजामिया से मुतालबा किया गया। अगर इंतखाबात ना मुनक्किद करने पर एहतजाज का भी इंतबा दिया गया। LID के मंडल लिंगमपेट सीनियर कांग्रेसी कायद जिले पार्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फतेहुद्दीन ने कहा, रियायत कायदीन को लिंगमपल के ब्रिज की हालत पर रुकन असम्बली मदन मोहन पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। BRS के दौरा इख्तिदार में ये ब्रिज खस्ता हाल था, तब की हुकूमत ने कुछ न करने से आज ये ब्रिज बारिश के सबब मखदूश हो गया है, जिसकी मरम्मत और तामीरात के लिए फंड मंजूर कर दिए गए हैं। बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। कामाडी में शदीद बारिश के बायस गंजी गवर्नमेंट स्कूल के अहाते क्लासरूम के अतराफ में सैलाबी पानी जमा हो गया। तलबा की हिफाजत के पेश नज़र स्कूल इंतजामिया ने आज तातील का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक पानी उतरने और सफाई के बाद ही दोबारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, जबकि मुकामी अफराद ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी निकासी आब का मुतालबा किया। कामाडी में मुसलधार बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। निज़ाम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। सुभाष टाकिज के करीब सैलाबी पानी में फंस जाने वाली शादी की बस से पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते 45 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला। जिले SPM राजेश चंद्रा ने मुतासिर इलाकों का दौरा करते पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। आवाम से भी अपील की है कि सैलाबी पानी, नदी, नालों और पुलों को हरगिज अबूर न किया जाए। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी तौर पर डायल 100 या करीबी पुलिस स्टेशन से राबता पैदा किया जाए। मौसमी बीमारियों से होशियार रहें। जगतियाल जिले मल्लापुर मंडल मरकज में बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना जिले कलेक्टर B सत्या प्रसाद ने किया और कहा, सरकारी डॉक्टरों को चाहिए कि जिले के लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करे। जिले कलेक्टर ने आज मल्लापुर मंडल मरकज में बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना किया। OP खिदमात, IP खिदमात, रिकॉर्ड, लैब रिकॉर्ड, IP रिकॉर्ड, मेडिकल फार्मेसी का मुआयना किया और बराह रास्त अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। जिले कलेक्टर ने हुक्म दिया कि डॉक्टरों को तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए वक्त मुकर्ररा पर अमल करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि रोजाना कितने OPs देखे जाते हैं। औहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि डेंगू और वायरल बुखार की दवाएं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मानसून की बीमारियों के लिए दस्तयाब रहें। जगतियाल जिले कलेक्टर B सत्या प्रसाद ने मल्लापुर मंडल के पादाधाम राजपल्ली गांव में जारी ग्राम पंचायत इमारत के तामीराती कामों और वालगंडा गांव में 3 करोड़ रुपए से शुरू किए जाने वाले सड़क के कामों का मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ मुआयना किया और हिदायत दी कि वो पाता दाम राजपल्ली गांव में नई ग्राम पंचायत इमारत के कामों को मियार के साथ मुकम्मल करें। जिले नागर कर्नूल के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मियारी ज़रई अशिया की फराहमी ज़ेर इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। किसानों को धोखा देकर नकली खाद की तैयारी, ज़ख़ीरा, नक़ल हमल और फ़रोख्त मुलविस अफराद और ग्रोहों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात जिले कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कही। कलेक्टर ने बताया कि जिले नागर कर्नूल के मुख्तलिफ इलाकों में नकली डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की फरोख्त का मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर जिले इंतजामिया, महकमे ज़िराअत और पुलिस के मुश्तरका ताउन से खुसूसी छापे मारे गए हैं। बजनपल्ली, तिम्माजी पेट, ताडोरा, कलवाकुर्ती मंडलों में कई अचानक कार्रवाइयों के दौरान मारूफ खाद कंपनियों के जाली लेबल लगाए गए। 872 DAP खाद की बोरियां जब्त कर ली गई हैं। ज़हीराबाद अलगोल में वाक़े मैनेटी हॉस्टल में आज तलबा ने प्रिंसिपल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए धरना दिया। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि अस्पताल हॉस्टल में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। इंतजामिया मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुजाहरा करने वाले तलबा ने कहा कि उन्होंने कई मरतबा अपनी शिकायत मुताल्लिक़ हुकाम तक पहुँचाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी RLC विजिलेंस ऑफिसर ओहदेदार मोहम्मद गौस पाशा जगदीश्वर रेड्डी ने कॉलेज का दौरा किया, सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और तहकीकात के बाद इंचार्ज प्रिंसिपल मोहम्मद जमील को मुअत्तल कर दिया। तलबा के हर मसाइल के एक का तयक़ुन दिया।
ہاسٹل انتظامیہ کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا بھی اعلان ہوا۔ حیدرآباد کی معروف نیلوفر اسپتال میں بستروں کی عدم دستیابی کے باعث حاملہ خواتین کو کئی گھنٹوں تک کرسیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مریضاؤں کے رشتہ داروں نے اسپتال کے عملے پر بے حسی اور عدم توجہی کا الزام عائد کیا۔ ذرائع کے مطابق کئی حاملہ خواتین صبح سے ہی اسپتال میں موجود رہیں، تاہم انہیں فوری طور پر بیڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ طویل انتظار کے باعث حاملہ خواتین کو شدید مشکلات اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک واقعے میں خیرآباد سے تعلق رکھنے والی حاملہ خاتون صبح تقریباً 11:40 پر نیلوفر اسپتال پہنچی، لیکن مبینہ طور پر اسے رات 10 بجے تک کے قریب بیڈ فراہم کیا گیا۔ اس دوران خاتون کو کئی گھنٹوں تک اسپتال میں انتظار کرنا پڑا۔ خاتون کے اہل خانہ نے جب طویل انتظار سے پریشان ہو کر اسے کسی دوسرے اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو مبینہ طور پر اسپتال کے عملے نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اہل خانہ کے مطابق عملے نے کہا کہ مریضہ کو پہلے ہی نیلوفر اسپتال میں داخل کیا جا چکا ہے۔ اس صورتحال کے باعث حاملہ خواتین اور ان کے اہل خانہ میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اسپتال کے عملے نے حاملہ خواتین کی حالت اور ان کی فوری ضروریات پر مناسب توجہ نہیں دی۔ وشاکھاپٹنم ریلوے اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کے دوران تیز ہواؤں کے باعث تقریباً 50 فٹ بلند ہائی ماسٹ لائٹ اچانک گر گئی۔ لائٹ اس جانب گری جہاں عام طور پر شائقین کے بیٹھنے کے لیے گیلری موجود ہے۔ حادثے کے وقت اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کے انتظامات جاری تھے۔ خوش قسمتی سے جس مقام پر ہائی ماسٹ لائٹ گری وہاں کوئی مزدور یا عملہ موجود نہیں تھا، جس کے باعث ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق تیز ہواؤں کے دوران ہائی ماسٹ لائٹ کا ڈھانچہ اچانک زمین پر آ گرا۔ لائٹ کے گیلری کی سمت گرنے سے اسٹیڈیم کی سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے معیار پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ حادثے کے بعد متعلقہ حکام کی جانب سے جائے وقوع کا معائنہ کیے جانے اور ہائی ماسٹ لائٹ کے گرنے کی وجوہات کا جائزہ لینے کی توقع ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے اسٹیڈیم کے دیگر ڈھانچوں اور حفاظتی انتظامات کی بھی جانچ کی جا سکتی ہے۔ منجیرا پروجیکٹ کی مرمتی کاموں کے سبب حیدرآباد کے بعض علاقوں میں پانی کی سپلائی رہے گی متاثر۔ حیدرآباد شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کرنے والے منجیرا پروجیکٹ کے تحت واقع کلب گور سب اسٹیشن میں 33 kV آؤٹ ڈور ویکیوم سرکٹ بریکر کی تنصیب اور دیکھ بھال کے کام انجام دیے جائیں گے۔ یہ مرمتی کام 5 اگست چہارشنبے کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہیں گے۔ اس دوران تقریباً 6 گھنٹے تک شہر کے بعض علاقوں میں جزوی جبکہ بعض علاقوں میں مکمل طور پر پینے کے پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ جن علاقوں میں پینے کی فراہمی متاثر رہے گی ان میں آرسی پورم، اشوک نگر، جیوتی نگر، لگمپلی، چندا نگر، حفیظ پیٹ، مدینہ گڑا، میاں پور، بیرم گڑا، امین پور، بھاگیہ نگر کالونی، بی ایچ ایل فیکٹری، بی ایچ ایل ٹاؤن شپ، ایچ سی وی انڈسٹریل ایریا کے بلک پینے کے پانی کے کنیکشن، آف ٹیک پوائنٹس بلک پینے کے پانی کے کنیکشن۔ حیدرآباد واٹر بورڈ نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ پیشگی اپنی ضرورت کے مطابق پینے کا پانی ذخیرہ کر لیں اور پانی کا محتاط استعمال کریں۔ بورڈ نے یقین دلایا ہے کہ مرمتی کام مکمل ہوتے ہی پانی کے معمول کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ واٹر بورڈ نے اس عارضی پریشانی پر صارفین سے تعاون کی بھی درخواست کی ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور ڈی ایم کے یوتھ ونگ کے سربراہ ادے ندھی اسٹالن کو پولیس نے منگل کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری تنجاور میں کاویری ندی کے پانی اور میکیداتو معاملے پر ہوئے ایک احتجاج کے دوران برسر اقتدار ٹی وی کے بانی اور وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کے خلاف مبینہ طور پر قابل اعتراض اور ہتک امیز تبصرے کے معاملے میں کی گئی ہے۔ اس تقریر کی براہ راست نشریات کئی چینلوں پر ہوئی تھی اور یہ سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد شدید مخالفت دیکھنے کو ملی۔ اسی کے پس منظر میں تنجاور ایسٹ پولیس نے ادے ندھی کے خلاف آئی ٹی ایکٹ سمیت 6 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تنجاور سے آئی ایک خصوصی پولیس ٹیم نے گریٹر چنئی پولیس کے ساتھ مل کر بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ادے ندھی کے نیلانکرائی میں واقع رہائش گاہ پہنچ کر انہیں گرفتار کیا۔ جب سینئر پولیس حکام ان کے اہل خانہ کو حراست کی وجہ بتا رہے تھے تبھی کئی اعلیٰ ڈی ایم کے رہنما اور سابق وزراء ان کے گھر پہنچ گئے۔ ساتھ ہی بڑی تعداد میں ڈی ایم کے کارکنان ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور ٹی وی کے حکومت پر بدلے کے جذبے سے کام کرنے اور جھوٹے مقدمات تھوپنے کا الزام لگاتے ہوئے نعرے بازی کرنے لگے۔
निर्मल के मारूफ डॉक्टर रमना गौड़ MS ऑर्थो और डॉक्टर सरोजा ग्यानाकोलॉजिस्ट की शादी की सिल्वर जुबली सालगिरह निर्मल के होटल श्री बालाजी इनके बैंकेट हॉल में शानदार पैमाने पर मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मुस्तफा निर्मल के अलावा खानापुर, भैंसा और हैदराबाद से डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बड़े पैमाने पर दोनों डॉक्टर्स की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए रमना गौड़ और उनकी अहलिया को शादी की 25वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत, सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर रोजनामा सियासत ने भी दोनों की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। तस्वीर में तिले निर्मल के DM&HO डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर सुभाष और दीगर को देखा जा सकता है। शरदाबाद के सैयदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सिंगरनी कॉलोनी में मंगल के रोज एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 35 साला ताजिर आमिर पर एक मुकामी नौजवान ने नारियल काटने वाले तेजधार चाकू से सरेआम सड़क पर मौजूद लोगों के सामने बेरहमी से हमला कर दिया। हमला इतना शदीद था कि आमिर खून में लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने जख्मी आमिर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वारदात के बाद सिंगरनी कॉलोनी के रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सैयदाबाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाश शुरू कर दी। पुलिस इस बात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी। तहकीकाती टीम ने जाए वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाक़े इकोटेक 3 थाना इलाके में मौजूद एक प्राइवेट कंपनी में खौफनाक आग लगने से बड़ा हादसा पेश आया। आग बुझाने के दौरान कंपनी की दीवार और लोहे का बीम गिरने से 5 फायर ब्रिगेड एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 3 और 4 अगस्त के दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक इकोटेक 3 में मौजूद ILGIM कंपनी में रात तकरीबन 3 बजे आग लग गई थी। इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक PCB चिप बनाने का काम होता है। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। फायर टीम ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाने का काम शुरू किया और कुछ ही देर में आग बुझा दी गई, लेकिन आग बुझाने के दौरान ही एक बड़ा हादसा पेश आया। कंपनी की एक जानिब की दीवार और लोहे का एक बीम अचानक उन पर गिर पड़ा। उसकी जद में आने से 5 फायर ब्रिगेड एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले में हेड कांस्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार और फायरमैन रोहित यादव शामिल हैं। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने फायरमैन रोहित यादव और हेड कांस्टेबल ड्राइवर तीरथपाल सिंह को मुर्दा करार दिया। शरदाबाद के मदाफाती इलाकों में आबादी से दूर वाक़े ATM मराकज़ पर मासूम और बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले बैन रियासती टोली का पर्दाफाश हो गया। मुलजिमीन खुद को मददगार जाहिर करते हुए मुतासिरीन को रकम निकालने में ताउन का झांसा देते, उनका ATM पिन मालूम करके असल कार्ड की जगह दूसरा कार्ड थमा देते और बाद में उनके खातों से रकम निकाल लेते थे। किश्ता रेड्डी पेट में एक शख्स के खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए जाने के वाक़े के बाद अमीनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ACP श्रीनिवास कुमार की निगरानी में कार्रवाई की। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 8 मुलजिमान फरार हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम होकर कम आबादी वाले इलाकों के बैंकों और ATM मराकज़ के बाहर खड़े रहते थे। मुतासिरीन का पिन नंबर मालूम करने के बाद कार्ड तब्दील कर देते और बाद में मुख्तलिफ ATMs और POS स्वाइप मशीनों के जरिए लेन देन करके मुतासिरीन के खातों से रकम निकाल लेते थे। मुतासिरीन को खबर होने से पहले ही रकम दीगर रियासतों के बैंक खातों में मुंतकिल कर दी जाती थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 130 ATM कार्ड्स, 2 POS स्वाइप मशीनें, 3 ऑटो रिक्शे, 5 मोबाइल फोन और 27,230 रुपए नकद रकम बरामद किए। तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये गिरोह साइबराबाद के अलावा रियासत हरियाणा में भी इसी नौयत की वारदातों में मुलव्विस रहा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने केस को जल्द हल करने पर अमीनपुर पुलिस टीम की सताइश की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि ATM मराकज़ पर किसी अजनबी की मदद ना लें और अपना पिन नंबर किसी से शेयर ना करें और अपना ATM कार्ड किसी दूसरे शख्स के हवाले ना करें। अगर किसी ATM के करीब मुश्तबा अफराद नजर आए तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर इत्तला दें। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है, जिसके असरात के बाइस महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में आज मुतदल से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक रियासत तेलंगाना भर में आसमान अबर आलूद रहेगा और मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज शुमाली तेलंगाना समेत हैदराबाद में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। हुकाम के मुताबिक ज़िले कामारेड्डी में सबसे ज़्यादा
18.2 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि वकाराबाद और संगारेड्डी अदला में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद और सिकंदराबाद में पीर की रात धुआंधार बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई। चामीनार, चंद्रान गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, फलकनुमा, उप्पुगुड़ा, एलबी नगर, नागोल, मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, सईदाबाद, चंपापेट, सरूनगर और दिलसुख नगर समेत कई इलाकों में होने वाली बारिश के बाइस सड़कें जेराब आ गई थी। दिलसुख नगर में साईं बाबा मंदिर के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा के सर्टिफिकेट्स की पायदारी और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। तलबा को अब आम कागज़ के बजाय वाटर प्रूफ और सिंथेटिक मवाद से तैयार करदा जदीद मार्क्स मेमो जारी करने का फैसला किया है। रिवायती तौर पर तलबा अपने मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट्स को पानी की नमी या फटने से बचाने के लिए लैमिनेशन करवाया करते थे, जिसमें बाद औक़ात सर्टिफिकेट्स के खराब होने या असलियत पर शक का अंदेशा रहता था। इंटरबोर्ड के इस नए फैसले के बाद तलबा को अपने सर्टिफिकेट्स को खुसूसी तौर पर लैमिनेशन करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नया मेमो पानी, धूल और मुड़ने से महफूज रहेगा। इंटरबोर्ड के हुकाम के मुताबिक ये नए और जदीद मेमोस इसी जारिया साल 2026 से जारी किए जाएंगे। अहदेदारों ने तमाम तैयारों को हतमी शक्ल दे दी है और 15 अगस्त तक ये जदीद मार्क्स मेमोस तलबा को हवाले करने के लिए तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटरबोर्ड के इस फैसले से न सिर्फ तलबा को लैमिनेशन के माली बोझ और परेशानी से निजात मिलेगी, बल्कि उनके तालीमी असनाद बरसों तक बिल्कुल नई और महफूज हालत में बरकरार रहेंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।